Naalegaafaqatigitsiuttui tassaasut naalakkersuisutiulittarsuat Jens Frederik Nielsen qallunaat statsministeriet Mette Frederiksen kiisalu savalimmiuni naalakkersuisutiulittarsuat Axel V. Johannesen savalimmiuni tusagassiortuni kitsersortitsapput Ukimortumik naalegaafaqatigitsiuttui ippassaq ullumilu savalimmiuna taatsimeqatigiipput tassanilu qulaqutaaneqarpoq suleqatigiinneq sillimaniarnerlu tusagassiortuni kitsersortitsineq immikkut ittumik aallagaatinnissaanut isiinnaarluarisi Naalegaafaqatigitsiuttui savalimmiuni ullumi ippassarlu ataatimeqatigiiput pisarneq malillugu ataatimeqatigiineq tusagassiortuni kitsersortitsinermik naggasarneqalerpoq siuttut pingassuusut naapeqatigiineranni suut oqaluuserneqassanersut annerusumik oqaatigiineqarnikuungilaq taamaakaluartoq statsministeriaqarfiupa avammut nalunaarutigaa uani naapinnermi suleqatigiineq sillimaniarnerlu oqaluuserneqassasut Naalakkersuisutiulittaasuut Jens Frederik Nielsen kuannerami taperserneqarluni uqaaseqarpoq qilanaaralugu politikkikku tanigaseqarnikkullu nunatta soqutigisaai uani naapinnermi ilaatigut oqaluuserneqartussangormata naak nunataakku pingasuusutiuttui taatsimeqatigiikkaluartut taakku saniatigut anigaseqarnermut akileraartarnermullu naalakkersuusoq mutiporupiigil aama nunanu tallanut sillimaniarnermullu naalakkersuusoq Vivian Motzfeldt nunatsinniit peqataapput soorluttaaq taanskit savulimmiormiullu aquttisui ministerillu aalangерсимассут аама тассани пеқатаасут тасса тусагассиортуни катерсортитсинеқ тассуугу аалартиссаақ нуанаатерсуутингилара минутсиник форуник утаққиссасугут тасса пилерсаутит малиллугит атаатип қеққарлуиннарнерани аалартиссаппут нуасиуллэрмик апеққатигиссавара укиорпассуарн тусагассиортуугутит уани аамнаалагааффақатиги пингасит наапитсит аам илиннут нутараангила суунук оқалисернеқартаарти тасса амерланертигут илисиматитсеқатигииффитту туна наалагааффақатигииннэрмиссиуттут наапиннерат писарпоқ кисианни уна массаккорпиарписоқиммиккут илаасеқутигинассусеқарпоқ нуарсуарм писсутсит укиорманна qammatit makku аллаанеруйуссууппут калааснаата нунанаалланингааннут соқутигинеқарнеруйуссуа мааннаккут мисигисоруйуссууарпут Frankrig præsidentiatigaаққаммуу USA-мит таанна соқутигиннинне қаннерторуссуарм тусаамуарпут таамааттумиуна қулеқутақ силламаниарнэрму тунгасоқ нунаналлу тунгасоқ мааннаккут самминеқартуссақ қаноқ исиматитсистиинеқассанерсоқ ассоруйуссуар писсанганарпоқ маапиареерлуиннелерпут оқаасеқассаллутик антастакусиннааварпут тунатсинни такисиннаалерпарпут калааллит ерфаласаат қаллунаат ерфаласаат кисусавалимиормут ерфаласаа нуа тасса укиорманна инатсартунет қинерсиникуувгут яннуарами аама уку пингасит нааператигиникуупут кися мутси тассан ператааллини тас наалагааффеқатиги илуан уку пингасуусут сусоқармат тупиннангитсимик имминут илассеқатигиллаттаалеққарпут илаа сутасса наапеқатигииттарнерит акуликиппут тасса qinерсинерп кингорна наалаккерсуусут нутаат пилерсинеқарнерис кингорна Jens Frederik Nielsen наама қаллунаат статсministeriet Mette Frederiksen таакку атаатсимеқатигеерерпут тааваамма атаавартуми таакку аттавеқатигииннерсуурнаам писарнертут наалаккерсуусеқарфи таавалуам наалаккерсуусиулиттаасуата аллафеқарфи танмакки министериақарфиннаассиингиттуну таттавеқатигииннерат ингерлароқ синнаамма тассамисавалиммиорниут атлантику паваннаани иниссисимаппут наалагааффеқатигут таакку массаккут қанерпиақ пиниарнерсуамма писсанганарторуйуссуамма савалиммиут нунаттагила ассингиссутиг қарфииса илаингамикку намминерсуливинниарнеқ инуяат савалиммиормиут таавалуам нунатсинни политиккикку тоқаллиннэрми мааннаккут инитуппут таамааттумаама qulartupinnaangitsuми kulluun kiullartusiassiutini sammineqarpoq
мааннаккут налунгаффеқатигитсиуттууса наапилернераанни савилиммиормиут намминерсулипиккиарторнэрмут qanoq ingерлариаққинниарнерлути qanoq уқариартуутеқарумаарнерсу таама писсангатигинеқартуилагиваат суут илламминнаатерсуутиви уан оқалисернеқармисса спингаартуми уани калааллунгаанниисингалугу тааматут нунана талланит соқутигинеқарнеруйуссууп налунгаффеқатигиинни калааллунаата иллерсорнеқармиссаа таанна соорлуила франскит президентиат иппассақ пассаани тфэсиортун катерсортитсинерми таанна оқаатингиса таперсерсорпатсиги таанна таперсерсорнеқартуми пинеқарниссар таанна пингаартинеқарторуйуссуугу нунарсуарм писсутиуллэрмиуллэрму таллангуармата тасса има аллангортингиппу аллаат нунат писсаанилиссуит мааннаккут канадами атаатсимииннераннингаанниит Donald Trump алларпоқ сулиатаатсимииннератингерласут нунарсуарм писсути таама аллангуартингиппут аллаат минартумик писоқартут налилераамиук Donald Trump USA утеқалларпоқ соортамакку писут ааллаанингалуги кисиу калааллисрантаасаарпут нуна писсаанеқарторуйссут арфинмарлут yes ааюку тусагассиортуник катерсортитсилерсат такисиннааварпут пиарерлуиннартсат таакунунга на пиниарта God eftermiddag alle sammen, og velkommen til dette pressemøte i forbindelse med riks- og kontaktudvalgsmøderne, som har været i Færøerne de sidste par dage. Jeg er glad for at stå her sammen med mine gode kolleger, Jens Fredrik og Mette. Og i går havde vi en god dag sammen i Færøernes vestlige del, Voar, hvor vi fik oplevet lidt af det smukke færøske natur. Og i dag har vi haft nogle gode og vigtige drøftelser her i Tinganes. Åbne og ærlige drøftelser, som man kun kan have med sine tætteste venner. Inden jeg giver ordet videre til Jens Fredrik og Mette, vil jeg først fortælle om, hvad vi fra færøsk side har ført frem de seneste dage. Vi har på nuværende tidspunkt og har haft i lang tid et rigtig godt samarbejde, både med den danske regering og selvfølgelig også med landstyret i Grønland, og at vi også fortsat ønsker, at vi har et fællesskab. De seneste år er det dog vokset frem en bred enighed blandt de færøske partier om behovet for større udenrigspolitiske beføjelser. At kunne repræsentere os selv, at kunne varetage vores egne interesser. Både når det kommer til regionale fiskeriorganisationer, men også når det kommer til internationale organisationer som WTO, Nordisk Råd eller frihandelsorganisationer som for eksempel EFTA. Det er således, at Færøerne er en meget åben økonomi. Det, som vi producerer her i Færøerne, det eksporterer vi næsten 100%, og derfor har det stor betydning, at vi har mange handelsaftaler. Vi har kun 5 eller 6 handelsaftaler her i Færøerne, mens for eksempel EFTA og EU har langt flere handelsaftaler. Og sidst, men ikke mindst, så ønsker alle færinger selvfølgelig også, at Færøerne bliver anerkendt af den internationale olympiske komité, IOC, så vores fantastiske atleter kan deltage ved OL og repræsentere Færøerne. Alt dette betyder, at det er en bred opbakning blandt de færøske partier om, at status quo ikke er en mulighed. At det er nødvendigt med ændringer i vores fællesskab, og at vi får et fællesskab, der bygger på samarbejde imellem ligestillede parter. Verden i dag er en konstant forandring og bliver mere og mere usikker dag for dag. Derfor har det stor betydning, at ligesindede lande står sammen og arbejder sammen. Det er også det, vi vil. Vi vil være i et stærkt fællesskab med Danmark og måske også forhåbentligvis også Grønland. Men vi har også behov for at få nogle beføjelser, så vi også kan være del af andre fællesskaber, som giver os mulighed for at udvikle både vores samfund og vores økonomi i fremtiden. Det var de indledende bemærkninger fra mig.
Og jeg vil sige, at vi har haft en meget konstruktiv dialog med Danmark og Grønland over lang tid, også i dag, og vi kommer også fortsætte den dialog med Danmark og Grønland i fremtiden. Så tror jeg, at statsministeren får ordet. Tak for det, Axel, og tak for 2 rigtig gode dage her på Færøerne. Vi mødes jo oftere, må man sige, både i vores rigsfællesskab, men også med andre allierede. Det gør vi jo først og fremmest, fordi den sikkerhedspolitiske situation er, som den er. Verden er ikke alene blevet mere urolig, den er også blevet farligere. Det afspejler sig i det urimelige pres, der er ind mod Grønland, men det er noget, vi mærker i hele rigsfællesskabet. Og det er selvfølgelig også i det lys, man skal se, at forsvarschefen deltog på vores møde i dag for første gang. Det vil ikke ske, kan man sige, under mere normale forhold. Og spørgsmålet er så, om de normale forhold kommer tilbage. Det tror jeg personligt ikke, de gør. Og derfor er mit vigtigste budskab i dag, det er udover, at vi skal holde sammen som gode allierede. Det skal vi gøre i NATO, det skal vi gøre europæisk, det skal vi gøre i Norden, det skal vi selvfølgelig også gøre i rigsfællesskabet. Så er det, at Danmark har en stor vilje til at investere i alle dele af rigsfællesskabet. Hvis vi kigger konkret her i forhold til Færøerne, så er der et ønske om yderligere danske investeringer i forhold til justitsområdet. Ikke alene et nyt fængsel, men også kapacitet på justitsområdet, IT-udstyr og i det hele taget justitsområdet bredt. Men der er også fra vores side en meget, meget stor vilje, når det kommer til det forsvarspolitiske. Nordatlanten, Arktis bliver stadig vigtigere at investere i. Det vil selvfølgelig også afspejle sig i vores forsvarspolitiske prioriteter fra dansk side. Når det vedrører Grønland, så er det jo, skulle jeg sige, efterhånden en historie for sig selv på grund af et urimeligt amerikansk pres. Jeg tror, alle kan se, at det arktiske og det nordatlantiske område bredt, altså ikke kun det, der vedrører Grønland, har en stigende interesse i NATO-sammenhæng. Sådan skal det også være, fordi både afskrækkelsen og beskyttelsen er vigtig. Derfor er jeg glad for et stærkere NATO-fokus op mod nord. Vi er villige til at gøre mere fra dansk side med en Arktisk pakke 2, som er på vej nu. Men når det vedrører det grønlandske samfund, ud over at også her spiller Justitsministeriet eller justitsområdet en vigtig rolle med flere pladser, sådan at jeg ved, der er et stærkt grønlandsk ønske om også at kunne sørge for, at straffene afspejler den kriminalitet, der bliver begået. Så vil jeg gerne sige meget direkte også til den grønlandske befolkning, at vi er villige til at investere mere i udviklingen af det grønlandske samfund, kritisk infrastruktur, erhvervsudvikling, det kan være havne, det kan være anden form for kritisk infrastruktur, som både har et forsvars- og militært perspektiv, men som også vil kunne bruges for eksempel i forhold til turisme eller råstofudvinding. Så et meget, meget klart signal fra dansk side om, at selvfølgelig skal vi modernisere vores rigsfællesskab. Det er vi i en løbende dialog omkring, at vi skal holde sammen i rigtig, rigtig svære tider, men også at vi er villige til at investere mere. Tak. Tak, Martin. Jeg siger det. Skål. Tak skal du have, og jeg vil også gerne selvfølgelig sige tak i dag til mine kolleger for nogle gode drøftelser. Og vi startede rigtig nok med at tale i dag om den specielle udenrigspolitiske situation, vores land også står i, og det er en vigtig drøftelse, der selvfølgelig er yderst relevant hele tiden for tiden, og jeg er glad for, at det i dag igen er blevet understreget, at det er vigtigt, at man står sammen med venner og allierede i respekt og tillid. Fordi de signaler, man får, det er nemlig en udfordring mod international ret. Det er en udfordring mod international lov. Så i den forbindelse, så vil jeg også i den her sammenhæng igen sende en stor tak til den franske præsident for hans venskab og engagement de sidste dage. Drøftelserne i dag gik også på modernisering af rigsfællesskabet, og jeg er glad for, at der var nogle konstruktive drøftelser i dag, og en politisk vilje til at finde konstruktive løsninger. Vi har fra Grønlands side i alle år ønsket flere udenrigspolitiske beføjelser, og generelt snakket meget i mere ligeværd i rigsfællesskabet. Vi er glade for, at der har været en åben og konstruktiv dialog, og vi er glade for, at de drøftelser de skal foregå løbende for at finde konstruktive løsninger.
Det har været nogle gode dage, og det har været et godt møde i dag, og jeg er glad for drøftelserne. Jeg synes også, at det giver mulighed, og det giver potentiale for de videre drøftelser. De skal få noget godt med sig. Så tak for det. Tak. Og så er det spørgsmål, og vi begynder med Klingberg Følger fra Færøerne. John, værsgo. Ja, tak. Altså, jeg mødte en gammel kollega udenfor lige før pressemødet, som sagde, at den eneste grund, han var kommet her i dag, det var, at han havde hørt, at løsrivelsen kom kl. 14.30 i dag. Så det første spørgsmål, det er til lagmanden. Er det vi hører dig sige, eller er det, som vi hører, noget med, som vi har diskuteret før, at på en eller anden måde træde ud og træde ind samtidig i en anden form for fællesskab med Danmark og måske også Grønland. Og så til statsministeren. Kan lagmandens ønsker, som har ridset op her, kan de rummes inden for den danske grundlov? Det har de jo ikke gjort før. Og måske det tredje i det her spørgsmål. Hvad er så tidsperspektivet i alt det her? Ja, nu ved jeg ikke, hvem den kollega var, som du møtte lige udenfor, men jeg tror ikke, at nogen har ventet, at vi skal have løsrivelse i det møde, vi har haft nu. Men det er ikke nogen tvivl om, som jeg ser, at vi har et meget godt samarbejde. Ikke mindst med den regering, som vi har i Danmark nu. Både mig selv, men også den færøske regering. Og jeg tror også, nu tager jeg det på min egen regning, men de fleste færinger er haft en opfattelse, at vi skal have en eller anden fællesskab med Danmark. Fortsat også i fremtiden. Men det er nogle konkrete udfordringer, vi har. Vi har ikke nogle beføjelser på det udenrigspolitiske område. For eksempel, når det kommer til økonomi, så er vi meget sårbar økonomi, fordi vi eksporterer, så at sige, alt, som vi producerer her på Færøerne, og vi har meget svært ved at få handelsaftaler. Hvis vi kunne være medlemmer noget større, for eksempel efter, så ville vi have haft en mulighed for at få nogle handelsaftaler lidt mere automatisk, som siger det på den måde. Det er de beføjelser, som vi ønsker, og skal vi få de beføjelser, så må vi lave nogle ændringer i det fællesskab, vi har nu. Men vi ønsker fortsat et fællesskab med Danmark, og det er det, vi arbejder med, og det har vi arbejdet med i hvert fald det sidste halve år, måske lidt længere end den, og det kommer vi at fortsætte det arbejde her på Færøerne. Så er vi i en dialog, og jeg tror, det er en positiv dialog, vi har med den danske regering, og den dialog kommer til at fortsætte også efter dagen i dag. Jeg vil sige helt grundlæggende, har jeg meget, meget stor respekt for mine kolleger, både her, hvor vi er, Færøerne, og selvfølgelig også i Grønland. Og jeg har en grundlæggende respekt for, at man ønsker at udvikle sin egen samfund på sine egne præmisser. Derfor har vi også diskuteret i dag muligheden for, at der hjemtages flere områder. Det er jo også en del af det arbejde, tænker vi. Vi har jo, synes jeg, taget nogle rigtig, rigtig vigtige skridt igennem de senere år. Det har vi i forhold til formandskabet i Arktisk Råd, det har vi i forhold til arktisk ambassadør, det har vi i forhold til tvistløsningsnævnet, altså nedsættelsen af paragraf 6 af udvalget, som jeg virkelig håber på kommer frem med noget, som Færøerne kan bruge, blandt andet i forhold til WTO, men det kan have en afsmittende positiv betydning også i forhold til andre ting. Jeg er rigtig glad for det samarbejde, vi har haft og har omkring Nordisk Råd. Det er jo ikke sådan, at det er Færøerne og Grønland, der kommer med et ønske om, at reglerne, rammerne, forretningsgangen i Nordisk Råd skal ændres. Det er faktisk rigsfællesskabet, det er kongeriget Danmark, der har et ønske om, at både Grønland og Færøerne får en anden placering i Nordisk Råd. Så vi har, synes jeg, et rigtig, rigtig tæt samarbejde om, hvordan vi moderniserer og udvikler vores rigsfællesskab. Og det vil vi gøre alt, hvad vi kan fra dansk side i forhold til at understøtte. Jeg indgår ikke i konkrete forhandlinger om noget på pressemøder. Det gør jeg ikke her, det gør jeg heller ikke i andre sammenhænge. Men jeg håber selvfølgelig, at vi kan finde svarene på de udfordringer, der er, og gøre det på en respektfuld og ordentlig måde. Det er det, jeg oplever, vi har i vores samarbejde. Og så selvfølgelig er vi jo præget af, os tre, der står her, og skulle håndtere den meget, meget svære udenrigspolitiske situation, som kongeriget er i på grund af det, der sker især omkring Grønland. Mette Frederiksen, nu har der været nogle konkrete ønsker om yderligere beføjelser på det udenrigspolitiske område, både fra Færøerne og Grønland. Det her møde, hvad vil det blive husket for af konkrete tiltag, der kan fremme de ønsker? Altså har du nikket til nogle af de ønsker og sagt, det finder vi ud af?
Jeg tror mødet her vil blive husket for sit alvor, fordi det er ikke sket før, at forsvarschefen deltager på et af vores møder. Og det er jo en en-til-en spejling af, hvad det er for en situation, vi er i. Der er øgede spændinger. Det er der, kan man sige, i vores del af verden. Vi oplever det meget, meget stærkt i Danmark, altså i forhold til Østersøen og NATO's østlige flanke, men vi oplever det jo også i det høje nord og i det arktiske område. Så der er ingen tvivl om, at det er det, som vi alle sammen tager med os herfra, ellers ville vi ikke have afholdt mødet på den måde, som det er foregået. Så er der en diskussion om, hvordan vi kan modernisere vores rigsfællesskab, og hvordan vi kan udvikle os. Den er fortløbende. For noget tid siden har vi nedsat det her paragraf 6-udvalg. Det færdiggør sit arbejde til efteråret. Så er det klart, på baggrund af det vil der jo være nogle mere konkrete diskussioner. Hej, Rasmus fra Altinget. Jeg har et spørgsmål til hver af jer tre. Til Axel Johannesen. Hvad vil I gøre, hvis paragraf 6-nævnet siger, at I ikke kan være medlem af WTO? Til Jens Frederik Nielsen. Hvad ser du som det første område, Grønland hjemtager næste gang nu, hvor der er den her øgede vilje? Og i øvrigt, hvor ser du gerne selvstyreloven ændret? Er det i forhold til råstofferne og den modregning, der foregår der, hvis indtægterne er over et vist beløb? Og så til statsministeren. Der foregår en heftig debat om at bygge krigsskibe på dansk grund derhjemme. Hvordan vurderer du selv de muligheder, og hvor stor en forsinkelse er du villig til at acceptere, for at det bliver bygget i Danmark frem for et andet sted? Tak. Ja, tak for spørgsmålet. Det er lidt svært at forholde sig til en dom eller en konklusion, som ikke kommer der nu, så det er lidt hypotetisk. Men der kommer nok en gang i efteråret, så vidt jeg har forstået på Højesteret. Men det er således, vi har vores udfordringer, der er to udfordringer. Det ene er at grundloven, og det er det, som paragraf 6 udvalget skal tage stilling til. Kan vi være medlemmer af en international organisation, hvor Danmark også er medlem, ifølge grundloven? Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål er, nu er det således med WTO, at man kan godt være medlem, på trods af at man ikke har sin suverænitet eller et selvstændigt land, og man skal være en økonomisk selvstændig område, og det er vi i Færøerne. Så det vi opfordrer kravene. Men hvis svaret er nej, det kan vi ikke, så har selvfølgelig både vi her på Færøerne og også nok Danmark nogle større udfordringer, som vi må løse, og dem må vi løse sammen. Og det er faktisk det, vi arbejder med, at vi skal få de her beføjelser, så at vi kan varetage vores interesser, både når det kommer til fiskeriorganisationer, men også når det kommer til vores økonomi. Ja, og fra vores side i forhold til hjemtagelse af områder, så kommer jeg heller ikke her med en konkret plan for, hvad er det, der skal hjemtages først, og hvad er det, der skal hjemtages hurtigt. Det er en proces, vi selvfølgelig skal have hjemmefra. Og i forhold til ændringer i selvstyreloven, så er selvstyreloven også en lov, der er blevet stemt igennem ved folkeafstemning i Grønland. Og hvad for nogle ændringer, der skal komme til selvstyreloven, der kunne sagtens være nogle relevante nogen, men det er også en proces, vi skal have derhjemme, og vi skal have hele det grønlandske folk med, når vi skal se ind i de ændringer i den rammesætning. Må jeg ikke bare sige, i forhold til selvstyreloven, så er der en positiv tilkendegivelse fra vores side, at hvis Grønland ønsker at ændre den, herunder også at sikre bedre økonomiske rammer for Grønland i forhold til råstofudvikling, så er vi villige til at lave den aftale fra dansk side. Skibe og det, at det bliver bygget på dansk jord, ja, det er et meget, meget relevant spørgsmål. Altså, jeg tror, vi skal se det på den måde, at med det budskab, der er givet fra den danske regering til forsvarschefen, køb, så er hastighed det alt afgørende, fordi vi har behov for at få vores kampkraft op. Det går heldigvis rigtig godt med det, og vi er i gang med en ret voldsom oprustning af Danmark. Det er der mange andre europæiske lande, der også er. Det er rigtig, rigtig positivt. Og der har vi ikke råd til forsinkelser, altså i forhold til vores kampkraft. Men vi opruster jo ikke kun på den korte bane, vi opruster også på den mellemlange og på den lange bane. Så her er det en balance mellem vores kampkraft, vores beredskab, vores afskrækkelse af vores forsvar, at vi skal være sikre på, at vi kan købe det, vi har brug for
er nogen, vi kan regne med, og vi kan stole på, blandt andet os selv, men også andre allierede. Og så at vi selvfølgelig ønsker, at det her har en positiv afsmittende effekt på vores egne samfund. Altså, at det er med til at skabe nogle arbejdspladser. Det er jo også noget af det, vi diskuterer, både med Grønland og med Færøerne, at når vi udvider vores militære kapaciteter så meget, som vi gør, så skal det også have en positiv. Altså, det har jo altid en positiv konsekvens at kunne forsvare sig selv, det siger sig selv, men også i det sådan helt konkrete i forhold til måske erhvervsudvikling eller i forhold til miljøbeskyttelse og andre ting. Så det bliver et balancepunkt, men her og nu er det kampkraften før noget andet, på grund af den russiske trussel, hvad angår Danmark. Yes, til statsministeren. For 2 ting. Altså, selvstændighed på udenrigsområdet vil jo kalde på en grundlovsændring. Fra dansk side er man så klar til det. Og 2, altså i en tid med udfordringer og øget fokus på rigsfællesskabet, det har jeg også selv nævnt mange gange, rykke sammen i bussen, stærkt fællesskab. Er timingen rigtig lige nu til at snakke om selvstændighed på, altså måske særligt det udenrigspolitiske spørgsmål, altså om det vil give mere mening om flere år, hvorfor lige nu, altså i hvert fald i forhold til timing rent internationalt? Og spørgsmålet mig? Mest statsministeren. Jamen, altså, jeg kan jo give min egen holdning til kende, og den danske regerings holdning til kende. Jeg tror kun på én ting i den situation, vi er i lige nu, og det er ud over kampkraften og oprustningen, så er det at stå sammen. Det gælder i Europa, det gælder i NATO-alliancen, det gælder i Norden, hvor I også kan se, at vi har fået fortætnet båndene, og det gælder også selvfølgelig i forhold til et rigsfællesskab. Vi er i en alvorlig situation, og vi er også i en farlig situation globalt. Derfor tror jeg på at arbejde sammen, jeg tror på at få fortætnet bånd, og jeg tror på alliancer. Det behøver ikke at stå i modstrid, vil jeg gerne sige, med et almindeligt ønske og et kontinuerligt ønske om at modernisere vores samarbejdsrelationer. Så det mener jeg godt, vi kan håndtere. Jeg går ikke ind i nogen forhandlinger med nogen på pressemøder. Og vil sige, altså fra dansk side har vi altid et ønske om at understøtte vores samarbejdspartnere bedst muligt. Det gælder også i forhold til rigsfællesskabet. Men vi går ikke til de her diskussioner med et ønske om, at rigsfællesskabet opløses. Og det er så i øvrigt heller ikke det, jeg hører, at andre har, altså at vi stadigvæk ønsker et tæt samarbejde imellem os. Men jeg går ikke ind i konkrete forhandlinger her. Så er det færdigt til John Johansen. Jeg er en af de heldige, som har været med hele tiden 98 og har gennemlæst det der oplæg flere gange og været med i diskussionen siden. Og jeg er glad for, at det spørgsmål om grundloven kom, fordi netop som statsministeren siger, så behøver man ikke ændre grundloven, hvis man træder ud og træder ind igen i en eller anden union eller free association. Og sådan som jeg hører lagmanden sige, så er det det, man ønsker. Man sætter ikke ord på det. Man siger ikke, at man siger godt nok, at man vil ikke forhandle for åben mikrofon. Men det er jo den ønskeliste, man lægger på bordet i dag. Og så kunne jeg bare tænke, og der er der ikke noget problem med grundloven overhovedet. Man kan træde ind i en free association eller en union af en eller anden slags. Så vil jeg bare spørge statsministeren og lagmanden, hvor lang, og så Grønland også, altså hvor lang tidsperspektiv ligger der i det her, og vil Grønland eventuelt være med i sådan en proces? Skal jeg svare først? Det er nok rigtigt det som John Johansen siger, at en mulighed er selvfølgelig at ændre grundloven, men det er meget svært at ændre grundloven. Det skal meget til at ændre det danske grundlov. Det er nummer 1. Nummer 2, det er nok også nogle muligheder uden at man ændrer grundloven. Det som har betydning for os Færøerne, det er at vi får de beføjelser, vi har behov for. Men det er ikke nogen tvivl om, at vi vil ikke stå alene i verden. Vi har behov for samarbejde, vi har behov for fællesskab, også med Danmark, der har været et godt samarbejde og et godt fællesskab, og også NATO og så videre. Så det er flere løsninger, men det er noget, som skal to parter skal til at danse tanker, og så det er noget, som vi og den danske regering skal drøfte nærmere i fremtiden, på samme måde som vi har gjort i de seneste måneder.
Hvor lang tid det kommer til at tage, det ved jeg faktisk ikke. Selvfølgelig har vi behov for at håbe på, at det går hurtigt, men nu får vi se. Jeg har ikke så meget til for, jeg forhandler simpelthen ikke på pressemøder. Og det, jeg vil ikke lægge skjul på, det jeg er mest optaget lige nu, det er at passe på vores befolkninger. Og det er at passe på Vesten, fordi den sikkerhedspolitiske situation, som den er. Så det er det, jeg bruger min primære energi på. Og så vil jeg selvfølgelig altid forsøge at være imødekommende over for de ønsker, der er. Jeg synes, det er lykkedes igennem de senere år at udvikle vores rigsfællesskab, og også imødekomme nogle af de konkrete ønsker, der er fra de to andre i det her rigsfællesskab. Men set med mine briller, der tror jeg også kan tale på vegne af befolkningerne, så er det vigtigste lige nu, det er jo altså, at vi får oprustet og gør os klart militært til, at Rusland ikke udvider krigen til at gælde endnu flere områder i Europa. Og hvis jeg må tilføje noget, jeg forhandler selvfølgelig heller ikke for åben mikrofon, men som jeg sagde i indledningen, så synes jeg, det har været nogle gode drøftelser i dag, og der har været en politisk vilje til at finde vej til at finde mere ligeværd i det her fællesskab, som vi er i nu, og se på, hvordan er det, vi kan se på de der beføjelser, og have en løbende dialog omkring det. Og det er det, jeg tager med som det vigtigste, for der er ingen tvivl om, at vi i Grønland har haft et ønske i mange år, og ikke følt os ligeværdige i rigtig mange år i det fællesskab, vi er i nu. Og det er jo sådan noget, vi bliver nødt til at konstruktivt at se ind i, og de drøftelser bliver nødt til at køre løbende. Fordi vi vil selvfølgelig mere selv. Grønland vil også mere selv. Og så længe når vi er i det her fællesskab, så arbejder vi tæt sammen, men vi ser på, hvordan vi konstruktivt kan komme videre inden for rammen lige nu. Ja, så er der først Inge Samuelsen fra portalen. Ja. Jeg vil spørgsmål til Færøerne og til Grønland. Okay, spørgsmål til Færøerne og til Grønland. Først til Færøerne. Jeg vil komme ind igen på det der tidsperspektiv, som du lige var inde på lige nu. Kan vi få at vide, om der er stillet nogle krav, er der stillet nogle ønsker, er der fået nogle svar, og hvad er det, vi skal regne med? Har lagmanden sat en tidsfrist for, hvornår han skal have et svar, eller skal vi vente til juni næste år, når det er rigsmøde igen, inden vi får noget at vide, hvad der skal ske i udviklingen, som du har lovet, at skal ske i de færøske udenrigspolitiske beføjelser. Og til Jens Frederik, så har jeg et helt andet spørgsmål. Du hører Mette Frederiksen sige, at Danmark nu er villig til at investere i udviklingen af det grønlandske samfund. Hvordan reagerer du på sådan en udmelding? Er det i virkeligheden Donald Trump, den amerikanske præsident, der har sat gang i en udvikling i Grønland? Jeg kan svare først. Det er ikke sagt noget krav om en tidsfrist, men jeg har sagt før i det offentlige rum i Færøerne, i Færøsk TV, at vi håber på, at vi kan finde de her løsninger i denne her valgperiode. Det vil sige, at det er cirka 8 måneder tilbage af denne her valgperiode, hvis det går godt. Men vi er i en dialog, og vi kommer at fortsætte den dialog. Men jeg bestemmer ikke, eller vi, Færøernes landsstyre bestemmer ikke alene, når vi når til en enighed, hvor vi skal have en enighed, og det er det, vi arbejder med og arbejder for en enighed med den danske regering om, hvordan vi kan få de her beføjelser, som vi har behov for på Færøerne. Og til spørgsmålet til mig, hvis det okay, Lagmand. Ja, Danmark er klar til at investere med. Jeg synes, at det er et udtryk for et ansvar, der i mange år ikke har været løftet nok, at der skal investeres i Grønland. Der er stor ulighed i rigsfællesskabet, også en social standard, der ikke er lige. Og jeg synes jo, i det fællesskab, vi har sagt meget, meget klart og tydeligt, der er ikke blevet investeret nok i Grønland. Hvis vi skal føle os ligeværdige, så skal der gøres mere fra den side også. Jeg skal ikke kommentere på, hvad der er intentionen nu. Jeg konstaterer bare, at investeringerne, de skal være der. De bør være der. Grønland vil gerne udvikle sig. Grønland vil gerne udvikle deres økonomi. Grønland vil gerne have et stærkere fundament, også stærkere sociale ansvar. Og det er jo så den del af samarbejdet, der også kører nu. Så det sidste spørgsmål. Det er til Jens Frederik Nielsen og til dig, Lagmand. Det handler om forsvar og sikkerhed. Nu hører vi statsministeren sige, at det er farlige tider, vi lever i, men at Danmarks intention er at passe godt på de øvrige medlemmer af rigsfællesskabet. Forsvarschefen var med på det her møde, har vi også lagt mærke til. Er der nogle konkrete tiltag, som gør, at I føler jer mere sikre efter det her møde, end I gjorde før?
Og hvad er det så for konkrete ting, I kan pege på? Ja, jeg skal nok svare kort. Jeg tror ikke, at vi føler os mere sikre efter det møde, vi har haft. Dermed føler os heller ikke mere usikre efter det møde, vi har haft der. Vi ved godt, at sikkerheden i verden desværre går den forkerte vej, og det sker også i Arktis og i Nordatlanten. Så det er vi klar over, og det har stor betydning for os, at vi har et tæt samarbejde både med det danske regering, men også med USA og UK og NATO, som vi også samarbejder med. Så det har stor betydning for os, for sikkerheden for vores befolkning her på Færøerne. Ja, og for vores også kort. Vi står jo i en ekstraordinær sikkerhedspolitisk situation, og i den henseende så er vi alle sammen enige om og klar over i den verdenssituation, vi har nu, så skal der gøres mere på sikkerhedsområdet, der skal gøres mere på overvågning. Og i forhold til i vores region, så har Grønland og Danmark indgået den første kapacitetspakke på forsvarsområdet. Vi er i gang med den næste, og de drøftelser, de pågår jo. For os har det hele tiden været vigtigt, at i forhold til overvågning og sikkerhed, der skal vi have befolkningen med. Vi skal have Grønland med. Når der skal laves installationer, når der skal investeres i forsvar og sikkerhed i Grønland, så skal det være noget, der også gavner den grønlandske befolkning. Og de drøftelser har vores ministre imellem, og det synes jeg, vi har et ganske fint samarbejde på. Og de pakker, der ligesom bliver forhandlet om, de forhandlinger, de pågår jo også. Nå, så siger jeg tak. Tak for det. Ja. Du skal blive med det samme, eller? Ja. Savadimmiuni tusagassiortunikkatersortitsinertamaanga killeqarpoq tassa qallunaatut ingerlanneqarpoq maangaaniillu kalaallisut sapingisatsinnik tassa nassuya tissavарпут suunuku oqaatiineqarnersut nuua savadimmiormiisiullillatit aallarniiput oqaatigisaat soqutiinartoruussuupput oqaluttuarsinnaavik tassa una намминиливиккиарторлуни ингерлаарнэрмут такуссутиссиисоруйуссууоқ сувлиммиормиут наалаккерсуисиулиттаасуат Axel Johansen орсеққиссамуоқаасеқарпоқ тасса нунану таллаан тунгатиллугу политиккикку тоқартуссаанерулерниссақ таанна сувлиммиормиунингаанни таанна орсеққиссумик статсминистериумут налунаутиинеқарпоқ тассинааммила тунгавилерсуутиинеқарпоқ савилиммиормиут нунану талланут ниуарнерат аннерторуйуссуугоқ таамааттуми каам нунану аллуинниуернеқаам нунану таллан политиккеқарнэрмут аттуумассутеқарторуйуссууммат таамааттум таанна киссаатитут ерсеққиссутут савилиммиунит саққуммиутеққинеқарпоқ таанну тааюнгилақ таава аама тимерсорнеқеққарсаатингалуу нуна тамалаат олимпиақартарнэрмут атаатсимисталиарсуан намминерсортутут илаасортангорниарсиннаанерсақ эққарсаатингалуу савилиммиормиут таперсерсоққуллутик таанна саққуммиисимасут оqaатинеқарпоқ тоққааннартамиллуутертитсиффигалуу Mette Frederiksen-имит таанна оqaатинеқарани таава Mette Frederiksen поқаасии тааккуа пилаассагутсигит уани нуната ланингаанниит татиниаққарнеруussуа таанна уани атаатсимииннэрмаама эққарторнеқарсимасут илааттут эққаава иммиккуллуисигисариақартутут аама оqaатингалуу нунун таллану силлманиарнэрмулла таатсимисталиа тааккуа нааликкерсуисортеқарлутик аама пеқатаанерат писук каноқ илугерсинартигинерану таанна такуссутиссиисоқ Mette Frederiksen поqaатигива ксианни тассан тассеэққарторпаа илигииттут таана иниссисималеқ аюнгитсумик иниссисимаоқ таава анигаасалерусуссусеқарнеқ эққарсаатингаалуу инатсиникатуутситсинэрмут анигаасалерусуссусеқ таанна сави Danmarkкиптунгаанингаанниит савиммиормиунут таанна пиумассусеқ такутиннеқарсимасоқ Mette Frederiksen поqaатигива тааматуттаарлуаама нунатсинни инатсиникатуутситсинэрмут анигаасалерусуссусеқарнерсулими таанна налагааффиупакисуссааффигиммагу инатсинатуутситсинеқ соққиссаами тунганерсоқ уанеққаанеқангиккалуарпуқила политеқарнераамулеққартууссуеқарнеқ инатсиникатуутситсинерпилуаниммата
taava Mette Frederiksen nunarputeqqarsaatialueqqaavaa Amerikkamiut nunatsinnet taamatut tatisiniartutut pissusilersornerat pissusissamisuunngitsutut tan makkiptungaaningaanni tisiineqartoq eqqaavaa taamaattumilluamma naatu taanna annertunerusumik nunarputeqqarsaatigalu saffiineqarnerulissasuq oqaatigalu nunavannarli nunavarn ja taavaamma unaammi maluginiarnarpoq nunatsinianigaasaleerusussusiqarneqqarsaatigalu Mette Frederiksen oqaatiimmau kalaallunaatsuut anigasaliiffingerusussinnaaneraat umiarsualiviqarneq eqqaavaa staanila namnersorluqartussani attavеqaasersuunermu namminernaalakkersuuseqarpuut umiarsualivit ukiorpassuukingulliit nunatsinniit oqartussaaффинеқарнеқуккуусут умиарсуаливеқарнеқ эққарсаатигалу қаллунаат наалаккерсуусуи анагаасалеерусуссусеқартут таана Mette Frederiksen оqaатингиваат таанналуаама ила оqaатиинеқартартоқ налингафеқатигииннеруп нутартенеқарниссаа таана аама оqaатигалу таава уни аама уан эққалаасоо инфраструктур тасса атрантаасаваат нунап илуани ангалланнеқ тассаам соорунами талиттарфиаам тассан пингаатерторуссууппут тааматуллу Rostov qallunaatuin allakkamuyuna aatitassaqarneq eqqaavaa takorneriaqarneq taamatullu sakkutooqarneq aama Mette Frederiksen immikkut eqqaavaa taana immaassoqutiginartut oqaatiineqarsinnaavoq talittarfiit aamaliiniarpaa iltaana talittarfiit taakku ukierparuussorn oqaliiserneqarnikuupput nunatsinni aningaasaqarnitsinni имақарторуйссуам тупиннангилақ акисигамимми аама укууталиттарфиит таана қинеққусаарнеруп налааниам эққарторнеқаанаавиппоқ 2,0 тассутип қинеққусаарнермин аам тастаана қулеқутарисаа қанермаана selvstyrelov 2,0 тасса наминерсорнерпиллуу инатсит нутаақ 2,0 тааллугу соорлуми таана ам таакартернеқартеқилаа тастаморнеққарторпаат нунаалангаффеқатигин нутартернеқассисуаама малугиниарнерпоқ аатситассанингаанниит исертитат нунатсиннут туннерусалерниссаат аама қаллунаат наалаккерсуисунингаанниит наалаккерсуисуинингаанниит аммаффиинеқарпоқ ила наминерсорн пиллугинатсимми аалаангерсаққиссаагаангами 75 миллиони сууқано анигаасат исертут каноқамерлатингиппата наалангааффиуп нунатталу авитсеқатигииттарнассаан тунгасу кисианни сулианигааса тамерланерусут нунатсиннут тутталерниссаа аатилассарсуун таамааннертутигилиссаппа я таанна эққарторпаа таава аама Jens Frederik paamma тассам қаллунаатуинна oqalumata qaalaarsinnaarpaamma savilimmiarmiut naalakkersuusiulittaasuatu oqaaserisaatut Jens Frederik Nielsen eqqaavaa aamma nunatsinni naalakkersuusuk kissaatigingaat nunanu tallanut tungasumik politikkimi oqartussaasuseqarnerulernisaq alaagisinnaassuseqarnerulernisaq taavalu aaqqisutissat erseqqissut tassunga tungassuteqartut eqqartorluit Jens Frederik aama tupinangitsimik franskit præsidentiat aallarniinermini eqqaavaa quyaffigalugu taamatulluam oqaatigalugu ukunun naalagaafeqatigiineq nutarsarneqassiseq naalagaafeqatigiineq immaarmutingorсарнеqassaseq ila taam ullutsinaleqqussaarneqassaseq sivisingitsimik tassa uku savalimmiit larmanniat Mette Frederiksen Jens Frederik sivisingitsim oqalipput таамаакалортусагассиортут апеққарассаалермата оқалитторуиссуупут аама таакимма исерфиериаратсигит тассам тупиннангитсуми қаллунаат тусаассиорфиинингааннитеқутиинеқартуааннарпоқ аамнунатсин қинерсисеқалермаам таамааппут аамассаккоққиннаақ савилиммиормиуни оқаллиннеқ ааллаавингалуу қаллунаат тусаассиорфииса soqutiinninneratuaniittoruussoo savilimmiormiunuku avissаарnialerсут малуунни qanорписоqalerpa taanna eqqartorneqarpoq
kisia Axel Johansen eqqartorpa sulaqitingiinnermassakkut ingerlaroq kisianniuna ila savlimmeermut inussissarsiornera taamma pisuussutit uumassusillit ааllaavialuut ingerlaseruussuungami soorlila аалисарнеқ аллаллу писууссутит уумассусилlit ааллаавигисеруйуссуаллу пиаарнерма ааллаавигалуут ингерлаппиматут аннерусумикаат тассарсиарнерм савлиммуун ингерласоқангиммат таамааттумик таанна нунануаллуу тунгасун оқаассақарнерулерниссақ Axel Johansenнип эққарторпаа таавалу оқартуссааффиит ангерлаассорнеқарсиннаанеран арлаатиулу қалоқатингеэққинниссаму тамма соқартоқ Mette Frederiksen эққартуу кисианни арлалериарлүни статсминистерпуқаатигисақаттаарпаат саассиартун катерсортитсигиккут намминер исимақатигинниарусунгилақ намминерсорнерулерниссақ намминиливинниссақ ависсаарниссақ пиллугит тааккуа эққарторпаа кисианни оқартуссааффинник тунниуссуинер таанна эққааваасоорлассерсуутигалу исситтумисиуннэрсуусоқатигиин сиулиттаасуунеқ таавлуама исситтуми ааллартилақ артиск амбассадори таана нунарпут исситтумерсууммат тамаккуа оқартуссааффи тунниуссернеқартут эққарторпаа малиннарпоқ аама Mette Frederiksen уна оқариартуутигигаа нунарсуарми тоққиссисимангитсиммассак инуувгут нунарсуарми тоққиссисимангитсим писеқарпоқ таамаамат писариақарпоқ массаккит атаатимоорниссарпут иммин акаареқатигиниссар таана эққааллаттааваа таава аама уна соқу апер тусагассиорто аперивоқ уна атаатимиинерси синни суна эққааманеқассава суна аллаанерива Mette Frederiksen ингерлаанеқарпоқ нунарсуарм писсатсит има иниссисиматиллигит сиуллерпаамик тасса forsvarschef qantaasarpaa nunanu silmaaniarnermulla taatsimistaliat aammalu ministeriet tallat naanagaaffiit siuttui taatsimиннеран таакку пеқатаанаajorluartu tamakkuallaa пеқатааммата уqaatigiva таавалуап нунарсуарм писсутсит эққартортиллуи таама малугиниарнарпоқ Mette Frederiksen пеққарторпаасаккутоқарниккут Danmark аннертусаавоқ массакку аама исситтуми илиусеқартоқартуссаавоқ саккутоқарнеруп саккуту нунатсиннииннерат ималуунниит наангафеқатигиннерпа аваннарпасиссортаанииннерат эққарсаатигалуу qanuq inissimisuqarumaarnersortaana massakut piarersarfiineqarpoq uqaaseqatunga qallunaatu luqaasaq kampkraft ila siornatiut sakkutuut issittumisakkutoqarpiungikkallarmalli grønlandskommandoongallarma nunatsin sakkutoqar fiunnaagallarmal taamanikkut nunatsineriaanik nakkutilliineq ila aalisarnermut imaluunni tannaassiniarnermut tungasunut sammisoruussuuni kuusor kisianni illersornissamu lavataaniit qanorpisuqariutaarsinnaanissaanut illersornissamu taamma piarersarniartoqalerpoq soonam Danmarkip Ruslandimut Danmarkip tassam Skandinaaviamittu pilataassuma illersornissaauani eqqaavaa kisiannaamma sakkutoqarnikkut issittumi taanna sillimanerulernissaqaamma maannakku piarersarfiineqartu ilangullugu eqqaavaa tassa ukiup affaamatumassiorna kangerlussuarmut F35 amnassiineqarnikuupput tassa qoqaatiineqarsinnaa danskit isa atasami danskit naalakkersuisuuningaaniit qan iliaseqarteqartoruissuuor piffissar unaa imma Trumpi aallartinnerat nalaani tilaa ukia affa eqqarsaatigaani paasinarpoq ima suli sukasarniarneqarpoq so taamaaputaava una намминерсулавинниарне эққарсаатингалуу аама Jens Frederik тоққааннартами аперинеқарами кисиан Jens Frederik Nielsen таанна мианерсорнеруллуни оқаасеқарпоқ тассами аама ила инатсиартут маанамут атаатсимиинникуунеэ қинерсинерт кигорна тассааннаагалларпоқ иниссититерлуни атаатсимииннеқ кисианни писуссааффилиисумик иммиккут уна намминерсулавиккиарторнерм тунгатиллугу қаноқ периусеқартоқарниссаа inatsartut nutaat suli eqqartornikuungila taamaattumik Jens Frederik Nielsen uqaaseqarnersaartoruussuugoq kalaallinnaat aalingaaffeqatigiinnermit anillakkiartornersoq kisianni ukua
naarangaaffiup nunatsinut aningaasalederusunnerulernera imatut eqqaavaa siusinnerusumili pisimasariaqaraluartoq nalingiinnerusumik naarangaaffiqatingiinneru piluani atungarassаарne eqqarsaatigaluu inissisimasoqarnikuusimanginnera pissutingaluu aappiffiссааsoq maannakkut naarangaaffiup kalaallunaanni atungarassаарnissaq eqqarsaatigaluu aningaasaliinerunissaa tastaana qineqqusаарnermi utiganneqarteq aama oqaatiiqqippaa Jens Frederik aama oqaatiivaa tassa arlaannunatsinni susoqassap taskalaallunaan susoqassappat inuyaat tassan ilangunneqassasat taas tiseqaqqaasaserli susoqassappat taana oqaatiivaa qineqqusaa tusagassiortan katersortitsin akunner affaasinnilaarlu ingerlapoq taam oqaatigisinnaarvarput арлаанimmi иллуттупаалланнартимик тусагақарпит иматут тупаалланнарпаллаангилаамма қулеққутақуна самминеқарторуссуилаасиллманиарнерм тунгасо таанна пинеқарторуссууор таавут налангаффеқатингииннерпуна нутартерниссаа таанна самминеқарторуссуур кисианни иматут икиситсисумик аалаангертоқарсиманерани иматут арситтоқангилақ тассами укуаама инатсаартутик усерфигисиннарлуеқанеқ писоқариаққиттоқаамаарнус аама савриммиормиут наалаккерсуисиулиттаасуат мианерсунаарпара савриммиормиут ерсариссеруйуссуармик укиукингуллиит илаанаммини иливиккиарторниссарти пиллугу аваммут налунаарутеқартормата сулеқатингииннеқ нааммуисимаарлугу Axel Johansen kan oqaaseqarmat kisitas savilimmiarmiu kiukingulliit namminerneruleriartornerminnut alloriallattaangamik allaat namminnakissaateqarnertik neeqqutaalugu naalangaaffiu tapiissutaasa taakkua ilangerterneqarnissaat allaat eqqartortarlui taavalu aamma nunun talluut niuerneq annertoruussuaqingerlappaat assersuutiinnerluila kapisiin tukertitsiviit аннэрторуссуарм сивилиммиэрмуут анингаасарсиутигиваат аллаат оqaатинеқартарлуни нунатта рааянингааниит нунану талланут исертитааса амерлақатипаяави аллаат тукертитсивииннарнингаанниит сивилиммиэрмуут анингаасарсиутигиваат нуа тассамисиссуилаарама иманнак наапеқатигиитарнеқ паасисаама тиллугу Ukirparporussa ingerlanikkuuq 1864-simili naapeqatigiitarner imma takorluungilara kalaalla aallartitaqartartik kisia kalaallunaaningaaниама aallartitaqartart nikuusimapput ukiumortumik nunarsumu killippa ukiumortuusarnikuuq массаккилааммата Фредериксен поqaatiivaa naapikulanerelerpugut ukupissitsit pilligit nuа иммаqa oqaasissaguttamаккерпарпут ила писсаганарпо тусаассиор тут катерс апеққутеқартусорум киккуусила такунгилу кисия апеққутеқартут илаата оqaatigerpallapпаа ааппаангу юулимут утаққисоқассаваа тассилау киумоортуми катаатсимииттоқартор кисиан писсаганарпо ааппаангу юулимут утаққиссанерсут ималуунниит массаккут писутут писариақалерумаарнерсоқ ааппаагу 2020-ми юули сиоққуллугу наарангаффим сиутту наапиннissaat писариақалиссанерс эда имаасиннаавоқ укинаангит аамнаапеққитсит тамаккууппут 13-19 тамаккууппут тоққаанартимик аалагаатитсинитсинни оqaatigisиннаасагут тасса тусагассиортуник катерсортитсинерпеққаммивоқ савалиммиуни катерсортитсуулутит наалаккерсууситсуилиттаасуат Jens Frederik Nielsen qallunaas statsministeriet Mette Frederiksen giisalu savalimmiuni laumanni qalmaatrarpa Axel Johansen assili koineerip nittartagaani aama sammeqqikkumaarpagut allat ualeq atorluarniarisiuk